آداب عرض ہے۔ اردو خبرنامہ MCN میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شیو جینتی کی مناسبت سے شیو سینا کی جانب سے منایا جا رہا ہے شیو جاگر مہوتسو 2022۔ مختلف پروگرامز منعقد کیا گیا چھترپتی شیواجی مہاراج کا مہا ابھیشیک۔ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ صحت میں اعلیٰ افسران کے درمیان چھڑی ہوئی ہے انا کی لڑائی۔ گزشتہ روز کاموں میں ہو رہی تاخیر کو لے کر میونسپل ہیلتھ آفیسر اور ایک ڈاکٹر کے درمیان ہوئی زوردار تکرار۔ میڈیکل آفیسر نے فائلیں ٹیبل پر پٹخ کر لگایا انہیں ٹارگٹ کرنے کا الزام۔ تعلقہ کولٹھان واڑی کے پاجھر تالاب میں غرقاب ہو کر ایک شخص کی ہوئی موت۔ فائر بریگیڈ عملے نے تالاب سے مہلوک کی لاش نکال کر مقامی پولیس کے کی سپرد۔ اور شہر و اطراف سمیت علاقہ مراٹھواڑہ بھر میں پولیس محکمے نے شروع کر دی وہیکل چوروں کے خلاف خصوصی مہم۔ مختلف مقامات پر مارے گئے چھاپے اور وہیکل چوروں کی گرفتاری کے ساتھ ضبط کی گئی مسروقہ موٹر سائیکلیں۔ پھر بھی وہیکل چور متحرک۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شیو سینا کی جانب سے شیو جاگر مہوتسو منایا جا رہا ہے، جس کے تحت مختلف پروگرام رکھے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں آج کرانتی چوک پر چھترپتی شیواجی مہاراج کا ابھیشیک کیا گیا۔ واضح رہے کہ شیو سینا کی جانب سے شیو جینتی کے موقع پر شیو جاگر مہوتسو 2022 منایا جا رہا ہے، جس کے تحت آج صبح 10 تا 11:30 بجے کے درمیان مختلف علاقوں سے شیو مشل رتھ یاترا نکالی گئی۔ اسی طرح دوپہر 4 بجے چھترپتی شیواجی مہاراج کا مہا ابھیشیک کیا گیا اور مذہبی رسم ادا کی گئی۔ شیو جینتی کے ماحول کو پرامن بنائے رکھنے کی مناسبت سے بڑکن پولیس تھانہ میں امن کمیٹی کی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سماجی افادیت کے حوالے سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر وشال میہل نے اپنے زرین خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع سے نکالے جانے والے جلوس پر کیے جانے والے خرچ کو سماجی سرگرمیوں پر خرچ کیا جانا ایک قابل تعریف امر کہلائے گا۔ امن کمیٹی کا یہ اجلاس گزشتہ روز 15 فروری کو منعقد ہوا۔ بڑکن پولیس تھانہ کے ذمہ دار انسپکٹر سنتوش مانے نے شرکاء کی رہنمائی کی اور تمام اصول و پابندیوں سے انہیں واقف کروایا اور کہا کہ کورونا کے مخدوش وبائی حالات کے سبب اس مرتبہ شیو جینتی کے موقع پر عمومی جلوس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، البتہ 200 افراد کی موجودگی میں شیو جیوتی اور 500 لوگوں کے اجتماع میں شیو جینتی کی تقریری جلسوں کی اجازت رہے گی۔ اسی طرح ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر وشال میہل نے شیو بھکتوں کو تلقین کی ہے کہ اس موقع پر وہ عوامی افادیت کی سرگرمیوں، صحت بیداری و صفائی بیداری مہمات، طلباء کے شیو چرتر کو لے کر تقریری مقابلے و رہنمائی کے اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ کورونا کے وبائی روک تھام کے پروٹوکال کو بھی ہر حال میں پیش نظر رکھیں۔ اس میٹنگ میں انسپکٹر سنتوش مانے نے تمام شہریان کو شیو جینتی کی مبارکباد و نیک خواہشات بھی پیش کی۔ میٹنگ میں کئی نامور موقر شخصیات نے شرکت کی۔ کاموں میں ہو رہی تاخیر پر میونسپل کارپوریشن کے 2 ڈاکٹرز کے درمیان زوردار ٹکراؤ ہوا، جس کے بعد مشتعل ہو کر ایک ڈاکٹر نے فائلیں ٹیبل پر پٹخ دیں اور کیبن چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، میونسپل کارپوریشن دفتر ہمیشہ ہی مختلف وجوہات کے سبب سرخیوں میں رہنے کا عادی ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز میونسپل شعبہ صحت میں کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں میونسپل ہیلتھ آفیسرز کے درمیان انا کی جنگ جاری ہے اور میڈیکل افسران کے درمیان گروپ بندی ہو گئی ہے، جس کے سبب اس شعبے کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے، مگر ان افسران کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہیں تو بس اپنی انا کی جنگ جیتنی ہے۔ گزشتہ روز شعبہ صحت کے ایک میڈیکل آفیسر کچھ فائلز کے ساتھ میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کے کیبن پہنچے۔ اس موقع پر میڈیکل آفیسر اور میونسپل ہیلتھ آفیسر کے درمیان حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈز اور اخراجات کو لے کر بحث چھڑ گئی۔ متعلقہ کلرک کو بھی وہاں بلوایا گیا، لیکن وقت پر کام کیوں نہیں کیا گیا، اس طرح کا سوال کھڑا کرتے ہوئے میونسپل ہیلتھ آفیسر نے متعلقہ میڈیکل آفیسر کی خوب خبر لی، جس کے سبب میڈیکل آفیسر ناراض ہو گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جان بوجھ کر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے دماغی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے
उनके पास की फाइलें टेबल पर पटक दी। इस पर ही उन्होंने इक्तफा नहीं किया, बल्कि ये कहते हुए वो वहाँ से चलते बने कि अब वो नौकरी ही नहीं करनी चाहते और वो इस्तीफा दे रहे हैं। मगर आज ये दोनों ही अफसरान अपने अपने केबिन में काम करते दिखाई दिए। वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत दरखास्त गुजारों को मकानात फराहमी के लिए सरकारी मुलाजिमीन के मिल जाने के बावजूद अभी भी ये मसला हल नहीं हो पाया है, क्योंकि मार्च के अख्ताम से कबल इसके लिए वर्क ऑर्डर जारी करने लाजमी हैं, जो कि अभी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने PMY स्कीम के तहत दरखास्त गुजारों को मकानात की फराहमी के लिए सरकारी ज़मीन AMC इंतज़ामिया को अलाट कर दी है, जिसके बाद ये समझा जा रहा था कि यह मसला हल हो गया और अब स्कीम में कोई रुकावट नहीं रही है और जल्द ही इस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। मगर इसमें अब तकनीकी रुकावट आ रही है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सहाफ़ियों को बताया कि मरकजी हुकूमत की वजारत बराए हाउसिंग डेवलपमेंट की हिदायत के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए दी गई ज़मीन पर मकानात की तामीर का वर्क ऑर्डर मुताल्लिका एजेंसी को मार्च ख़त्म होने से कबल देना लाजमी है, जिसके लिए AMC इंतज़ामिया ने जंगी पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। PMC मुकर्रर करने के लिए 2 दिनों में शॉर्ट टाइम टेंडर जारी किए जाएंगे। PMC मुकर्रर करने के बाद 15 मार्च तक DPR बनाने का काम मुकम्मल किया जाएगा और फिर ये DPR रियासती हुकूमत के मारिफत मरकजी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे और हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद फिर से टेंडर जारी किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मुताल्लिका एजेंसी को वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। एंडर्स एंड हाउजर्स और दीगर सनती तंजीमों के इश्तराक से शुरू किए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर गुज़िश्ता बरस 16 जुलाई से 15 फरवरी 2022 तक 50,000 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। CII के नायब सदर श्री राम नारायण ने सहाफ़ियों को बताया कि वालूज महानगर के सनती शोबे में खदमात अंजाम देने वाले लेबर्स और दीगर अफसरान और मुलाजमीन के अलावा वहाँ के दीगर साकिनान को भी कोरोना से बचाव के टीके लगाने की गर्ज से मुख्तलिफ सनती तंजीमों और एंडर्स एंड हाउजर्स के इश्तराक से एंडर्स एंड हाउजर्स के अहाते में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया था, जिसका इफ्तिताह 16 जुलाई को अमल में आया था, जहां 15 फरवरी तक 50,000 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए, जिस पर श्री राम नारायण ने इत्मीनान का इजहार किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद फर्स्ट के सदर रंजीत कक्कड़, CII मराठवाड़ा जोन के चेयरमैन रमन आजगावकर, अमोल मोहिते और दीगर शरीक थे। आज आपण इथे जो काही कम्युनिटी वॅक्सिनेशनचा इंडस्ट्रीचा जो ड्राईव्ह होता त्याच्यात 50,000चा टप्पा गाठलेला आहे, ओलांडलेला आहे आणि या प्रवासामध्ये सुरुवात जेव्हा झाली तेव्हा अतिशय कमी प्रमाणामध्ये डोसेस उपलब्ध होते, अशा वेळेस त्याची सुरुवात झाली आणि 50,000पर्यंत पोहोचू का असा एक तेव्हा शासनता होती, कारण की डोसही मिळत नव्हते। पण काही दिवसानंतर मोठ्या इंडस्ट्रियल हाऊसेसनी आम्हाला खूप मदत केली डोसेसच्या रूपात। विशेष करून मी बजाज ऑटोचं नाव घेत, ज्यांनी आम्हाला अगदी सुरुवातीपासूनच मदत केली। इथे आज आपण एंडर्स हाऊजरला आहोत, एंडर्स हाऊजरची टीम आणि असे अनेक कंपनीजनी, त्यानंतर काही इंडिव्हिज्युअल पर्सन्सनी पण याला सपोर्ट केला आणि म्हणून या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकलो। काही MSMEचे छोटे लघु उद्योजक होते, त्यांनी पण असोसिएशननी सपोर्ट केला। इथून पुढेही आपण हे करूयात, आणखीन जास्तीत जास्त लोकांना वॅक्सिनेशन देऊन कोविड कसा आपल्याला दूर करता येईल किंवा त्याचा सिव्हिअरनेस जो आहे तो आत्ता आपल्याला ह्या वेव्हमध्ये दिसतोच आहे की ज्या पहिल्या 2 याच्यामध्ये लोकांना त्रास झाला त्या तुलनेत हा त्रास खूपच कमी होता। तर हे सगळं वॅक्सिनमुळे झालं आहे आणि या एवढ्या मोठ्या याचा आम्ही एक पार्ट आहोत, याचा आम्हाला खूप जास्त अभिमान वाटतो आहे आणि खूप छान वाटतं आहे। ते जेव्हा आमचं वॅक्सिनेशन चालू झालं त्यावेळेला खूप लोकांनी आम्हाला चांगला प्रतिसादही दिला आणि आज आम्ही 1 पासून ते 50,000चे डोस आम्ही कंप्लीट करू शकलेलो आहोत। आणि सुरुवातीला आम्हाला थोडे प्रॉब्लेम आले की एक भीती असते, जसं लोकांमध्ये वॅक्सिनेशनला घेऊन भीती आजही आहे, पण आता ती जरा कमी झालेली आहे। त्यावेळेलाही लोक आम्हाला म्हणायचे की घेतल्याने काही त्रास तर होणार नाही वगैरे, पण आमच्या इथं एकदा घेतल्यानंतर त्यांना विश्वास झाला की नाही असं काहीही नाही आहे, तो भ्रम त्यांचा तुटलेला आहे। आणि आमच्याकडे खूप वयस्कर लोकही येतात आणि आमच्याकडे आम्ही वयस्कर लोक आणि जे लहान लेकरं घेऊन लेडीज येतात त्यांना आम्ही इथे म्हणजे बसण्याची सोय आणि त्यांना प्रायोरिटी देतो खूप जास्त।
की आधी त्यांचं वॅक्सिनेशन व्हायला पाहिजे. त्याचबरोबर आम्ही मुलांना चॉकलेट्स देतो, म्हणजे ते आईवडिलांना त्रास देणार नाही त्यावेळेत, आणि त्यांची सगळी सोय करतो. इवन जेव्हा गरज लागली आहे त्यावेळेला अशा लोकांना आम्ही जागेवर बसलेले होते, म्हातारे लोक, त्यांना आम्ही डोस दिलेले आहेत जागेवरती, आणि त्याचबरोबर जाण्या येण्याची व्यवस्थाही केलेली आहे. बाजार साऊंगी के मकाम भटजी की ग्राम पंचायत के दफ्तर पर पिछले 5 रोज से कुफल लगा हुआ है, जिसके सबब साकिनान के काम नहीं हो पा रहे हैं. इंतज़ामिया को नींद से जगाने के लिए गांव वालों ने वहां ढोल बजाओ एहतजाज किया. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक भटजी ग्राम पंचायत में अहदेदारान की गठबाजी के सबब ग्राम सेवक गुज़िश्ता 1 माह से रुखसत पर चले गए हैं और उनका इजाफी चार्ज सुल्तानपुर के ग्राम सेवक को दिया गया. सरपंच और नायब सरपंच के 2 अलग अलग ग्रुप बन जाने के बाद ग्राम सेवक का चार्ज किसे दिया जाए, इस बात को लेकर एक ग्रुप के कायदीन ने 5 दिन कबल ग्राम पंचायत दफ्तर को ही मुकफ़ल कर दिया, तो दूसरे ग्रुप ने इसी कुफल पर दूसरा कुफल चढ़ा दिया और गुज़िश्ता 5 दिनों से ग्राम पंचायत दफ्तर मुकफ़ल पड़ा है. पंचायत समिति के अहदेदारान व अफसरान को इस बात से वाकिफ़ करवाने के बाद भी उन लोगों ने अब तक ग्राम पंचायत दफ्तर का कुफल खुलवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की. लिहाजा इंतज़ामिया को ख्वाब गफलत से जगाने गाँव वालों ने वहाँ ढोल बजाओ एहतजाज किया. इसके बावजूद शाम तक पंचायत समिति के अफसरान ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. वालूज से शेंद्रा तक फ्लाईओवर और मेट्रो लाइन के DPR बनाने वाली कंपनी महा मेट्रो एजेंसी ही के ज़रिए डबल डेकर फ्लाईओवर का DPR बनवाया जाएगा. ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है. वाज़ेह रहे कि वालूज और शेंद्रा सनती इलाकों को जोड़ने की गर्ज से यहाँ फ्लाईओवर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है. शहर में मौजूद सभी फ्लाईओवर के ऊपर ये फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लिहाजा इसे डबल डेकर फ्लाईओवर कहा जा रहा है. गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की मौजूदगी में वालूज से शेंद्रा तक फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर और मेट्रो लाइन डालने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया था, जहां ये तय पाया था कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का DPR महा मेट्रो एजेंसी से तैयार करवाएगी. गुज़िश्ता रोज़ इसी ज़िमन में एक मीटिंग मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की मौजूदगी में मुनक़िद की गई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए इस फ्लाईओवर का DPR तैयार करवाने का फ़ैसला किया गया, जिसके बाद ये DPR कौन बनाएगा, इस तरह का सवाल खड़ा हो गया था. जब इस सिलसिले में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से वजाहत तलब की गई तो उन्होंने बतलाया कि इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को इस बात से वाकिफ़ करवाया जा चुका है कि ये DPR बनाने का काम महा मेट्रो एजेंसी शुरू कर चुकी है. चूँकि ये एजेंसी मरकज़ी व रियासती हुकूमत दोनों ही से मंजूर शुदा है, लिहाजा अगर महा मेट्रो ये DPR तैयार कर रही है तो मरकज़ी वज़ीर को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा. इस तरह का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, इसलिए महा मेट्रो ही ये DPR तैयार करेगी. शहर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मारिफत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. इस ज़मन में WRI के अरकान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की मौजूदगी में मुतल्लिका अफसरान के साथ एक मीटिंग की और मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया. नाजरीन, भारत और बिलखुसूस महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कुछ साल से माहौल और मौसम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां महसूस की जा रही हैं. कुछ मकामात पर तूफ़ानी बारिश, साइक्लोन, सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो कुछ इलाक़ों में भयानक सूखा पड़ने लगा है और मौसम बदलने लगे हैं. लिहाजा माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से रियासती वज़ीर माहौलियात आदित्य ठाकरे की हिदायत पर रियासत भर में मुख्तलिफ शहरों के हालात का जायज़ा लेकर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है. इस ज़िमन में स्मार्ट सिटी के दफ्तर में वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WRI के अरकान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और मुतल्लिका अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया और ये तय पाया कि शहरियान के ताउन से आलूदगी पर काबू पाने और मौसम में हो रही तब्दीलियों के सबब होने वाले नुकसानात को किस तरह से कम किया जा सकता है, इस पर तबादला ख्याल किया गया. CAP तैयार करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा दीगर सरकारी दफातर से भी मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं, जिनमें वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, बिजली सप्लाई कंपनी, शोबा जंगलात और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे महकमे शामिल हैं. आलूदगी के बग़ैर बिजली के इस्तेमाल में किफ़ायत करने और ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देने,
خانگی گاڑیوں کے استعمال کی بجائے اجتماعی طور پر ایک ہی گاڑی میں سفر کرنے، سائیکل کے استعمال کو بڑھاوا دینے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بنایا جا رہا ایکشن پلان 4 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں فروری اور مارچ ان مہینوں میں متعلقہ دفاتر سے پانی کا استعمال، گاڑیوں کی تعداد، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر معلومات اکٹھا کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں اپریل تا جون ان 3 مہینوں کے درمیان خاکہ اور نقشے تیار کیے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں عوامی تعاون حاصل کرنے، NGOs اور دیگر سماجی تنظیموں سے رابطہ قائم کر کے انہیں اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ سپٹمبر تا جنوری ان 5 مہینوں میں چوتھے اور آخری مرحلے میں جمع کی گئی تمام معلومات کے ذریعے فائنل ایکشن پلان تیار کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نمانے، رویندر نکم، سٹی انجینئر سکھارام پانجھڑے، ڈپٹی کمشنر سوربھ جوشی، اپرنا تھیٹے، سنتوش ٹینگلے، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ AB دیشمکھ، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ایگزیکٹو انجینئر BD پھڑ، WRI کے نمائندے مکتا ساڑنکے، لوبینا اور دیگر اراکین، سبھی HODs اور اوارڈ آفیسر شریک تھے۔ ناندور مدھمیشور کی تیز رفتار نہر میں ہوئی آلودگی کے سبب متعلقہ علاقوں کے ساکنان کی صحت عامہ کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کیمیائی تغیر اور کالے پڑ چکے نہر کے پانی سے متعلق گہرائی سے جانچ اور غفلت برتنے والے خاطی افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ بھاجپا کے ڈاکٹر راجیو ڈونگرے نے کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ویجاپور، گنگاپور اور کوپرگاؤں ان تعلقہ جات کو پانی فراہم کرنے والی ناندور مدھمیشور کی اس تیز رفتار نہر میں سے ان دنوں سیاہ رنگ کا پانی بہہ رہا ہے۔ اس پانی میں کیمیکل کی آمیزش ہو جانے کا شبہ جتلایا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بھاجپا کے ڈاکٹر راجیو ڈونگرے کی قیادت میں کیلاش پوار، پربھاکر گنجال اور نیانیشور انگڑے پر مشتمل ایک وفد نے گزشتہ روز منگل کو سب ڈویژنل آفیسر مانک آہیر سے ملاقات کی اور ان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہیں متعلقہ معاملے پر ایک مکتوب بھی پیش کیا۔ اس نہر کے ذریعے مذکورہ بالا 3 تعلقہ جات میں پینے اور سینچائی کے لیے آبی فراہمی کی جاتی ہے اور کم و بیش 48,000 ہیکٹر اراضی سینچائی کے لیے اس نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ کالے پانی کی اطلاع ملتے ہی ڈاکٹر ڈونگرے نے نہر پر جا کر معائنہ کیا تھا۔ تعلقہ پھلمری کے کولٹھان واڑی میں واقع پاجھر تالاب میں گر جانے سے ایک 48 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ فائر بریگیڈ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق فائر محکمے کو آج صبح 9:30 پر ایک ریسکیو کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ببن شری رنگ راؤ تنپورے نامی شخص جو کہ کاپڑ سنگی تعلقہ بونگاؤں ضلع ہنگولی کا ساکن ہے، 15 فروری یعنی گزشتہ روز دوپہر 4 بجے کے قریب کولٹھان واڑی تالاب میں ڈوب گیا ہے۔ لہذا چیف فائر آفیسر R.K. سورے کی رہنمائی میں ڈیوٹی انچارج M.L. منگسے اور سنجے کلکرنی، فائر فائٹر سنگرام مورے، شیو سمبھا کلیانکر، ساکھ شیخ، وکرم بھوئیگڑھ، تنویر شیخ اور ڈرائیور یوگیش دودھے و دیپک ورٹھے کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچے اور آج صبح 10:40 پر ببن تنپورے کی باڈی اور اس کی لاش مقامی پولیس کے سپرد کر دی گئی۔ وہیکل چوری کے معاملے میں کرائم برانچ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 8 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں۔ والوج MIDC سمیت اورنگ آباد شہر کے مختلف علاقوں سے اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد سے 2 ویلر گاڑیاں چرانے والے ایک شاطر چور کو کرائم برانچ پولیس نے والوج صنعتی علاقے میں جال بچھا کر دھر دبوچا اور اس کے قبضے سے 8 موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق کرائم برانچ کے افسران کو مصدقہ خبر ملی تھی کہ ایک شخص والوج MIDC علاقے میں 2 ویلر گاڑی فروخت کرنے کے لیے مشتبہ حالت میں گھوم رہا ہے، جس کے بعد کرائم برانچ اسکواڈ نے جوگیشوری جھوپڑ پٹی علاقے سے گنیش شنکر پمپلے نامی ملزم کو حراست میں لیا اور اس کے پاس موجود بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی کے کاغذات طلب کیے، جس پر اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے یہ گاڑی 1 ماہ قبل وٹاوا علاقے سے چرائی ہے۔ جب اس سے مزید پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے سب کچھ اگل دیا اور پولیس کو بیان دیا کہ اس نے اپنے دیگر ساتھی سمیت کیلاش شرساٹ، کرن بھیما پوار اور کرشنا سنجے چوہان کی مدد سے والوج صنعتی علاقے کے علاوہ اورنگ آباد شہر سے بھی کئی گاڑیاں چرائی ہیں۔ پولیس نے محروس شخص کے قبضے سے 8 موٹر سائیکلیں بھی ضبط کی ہیں اور اس کے خلاف والوج MIDC پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ ڈپلیکیٹ چابیوں کا استعمال کر کے تعلقہ سلوڑ و دیگر کئی مقامات سے موٹر سائیکلیں چرانے والے 2 ملزمین کو گرفتار کر کے اجنٹا پولیس نے
ان کی تحویل سے 8 موٹر سائیکلیں برآمد کی ہیں۔ حاصل ہوئی جانکاری کے مطابق ان دوپہیا گاڑیوں کے سارقوں نے مصنوعی چابیوں سے سیونا، سلوڑ، پانسپھاٹا، دھوترا، بلڈانا، بھوکردن و دیگر مقامات سے موٹر سائیکلیں چرائی تھیں اور پھر جب تعلقہ سلوڑ کے ڈگرس نامی مقام کے ایک ساکن کے پاس چوری کی موٹر سائیکل پائے جانے کی اطلاع مخبر نے اجنٹا پولیس کو دی تو اجنٹا پولیس تھانہ کے معاون انسپکٹر اجیت وسپوتے، ہیڈ کانسٹیبل بابا چوہان، ஞானேಶ್ವর دانڈگے، سندیپ جادھو، رام مالی، انکش دوڑ اور سورج زونوال و دیگر پر مشتمل عملے نے مذکورہ شخص سجن بابوراؤ دانڈگے ساکن ڈگرس کو دھر لیا تو اس نے اسی گاؤں کے سمادھان ارجن آراگ کے ساتھ مل کر مذکورہ 2 ویلر چوریوں کا اقبال جرم کر لیا۔ پولیس نے دونوں ملزمین کو گرفتار کر کے مسروقہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی ہیں اور ملزمین کو عدالت میں پیش کیا، جہاں عدالت نے پہلے 3 اور پھر 2 اس طرح ملزمین کو 5 روز کی کسٹڈی کا حکم صادر کیا۔ مزید جانچ معاون انسپکٹر اجیت وسپوتے اور بابا چوہان و دیگر اہلکار کر رहे हैं۔ बातमीदारातर्फे माहिती मिळाली की सज्जन बाबूराव दांडगे राहणार डिग्रस याच्याकडे चोरीच्या मोटरसायकल आहेत। यावर आम्ही सदर व्यक्तीला ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेतल्याच्यानंतर आम्ही त्याच्याकडे विचारपूस केली असता त्याने त्याचा साथीदार समाधान अर्जुन आरग याला बरोबर घेऊन अजिंठा आणि परिसरातील शिवना, धोत्रा, पानसफाटा तसेच सिल्लोड, भोकरदन तसेच बुलढाणा जिल्ह्यामधून मोटरसायकल चोरी केल्याचे त्यांनी आमच्याकडे कबुली दिली। त्यांना आम्ही अधिक सखोल त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडून त्यांनी चोरलेल्या एकूण 8 मोटरसायकल आम्ही गुन्ह्यांमध्ये जप्त केलेले आहेत। सदरच्या मोटरसायकल आम्ही पोलीस स्टेशनला आणून ताब्यात घेतलेले आहेत। सदरचे आरोपी यांना अटक करून पुढील तपास सुरू आहे। नाजरीन, 1-2 नहीं बल्कि जुमला 14 मोटरसाइकिलें चुरा कर बेच देने वाले 3 शातिर 2 व्हीलर चोरों को हिंगोली पुलिस की जराइम शाख ने दबोच लिया। ये गाड़ियाँ परभनी, हिंगोली और रिसोड से चुराई गई थीं। आया रहे कि ज़िला हिंगोली में पिछले कई माह के अरसे से हो रही मोटरसाइकिल की चोरियों की वारदात पुलिस के लिए भी दर्दसर बनी हुई हैं और दूसरी जानिब गाड़ी मालिकान व शहरियान भी खौफजदा हैं। रोजमर्रा का मामूल बन गई 2 व्हीलर सरकों की वारदात पर पुलिस हरकत में ही थी और सारिकों को ढूंढ निकाल कर फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम पुलिस सुपरिंटेंडेंट एम राकेश कलासागर ने मकामी क्राइम ब्रांच को दे रखे थे, जिस पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर उदय खंडेराय और माविन इंस्पेक्टर शिवसांब घेवारे ने सही सिमत जांच करते हुए आखिरकार इन मुलजिमीन को धर ही लिया। पूछताछ में उन्होंने मज़कूरा वाला मकामात से मसरूक़ा 14 दोपहिया गाड़ियां फरोख्त कर देने की बात बतलाई। इन गाड़ियों की मालियत मिन जुमला 7,50,000 बतलाई गई है। तमाम गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। तीनों मुलजिमीन आदि मुजरिम हैं और उन पर दीगर जराइम के भी 12 मामले दर्ज हैं। इस तरह की मालूमात जिला एसपी ने मंगल के रोज ली गई अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। 2 व्हीलर चोरी करण्याची टोळी पकडण्यात आलेला आहे आणि इथे चांगलं डिटेक्शन हिंगोली पोलीस LCB तर्फे झालेलं आहे। आता आम्हाला मिळाले माहितीनुसार 3 आरोपी सध्या पोलीसची कस्टडीमध्ये आहे आणि त्याच्यातून आता जवळपास 14 2 व्हीलर्स आता पोलीस सीज करण्यात आलेले आहे। आणि त्या आरोपीची माहिती असा आहे ती फर्स्ट आरोपी शेख शोएब शेख यूसुफ ते राहणार आझम कॉलनी, दूसरा आरोपी शेख अशफाक शेख अफसर ते राहणार पेंशनपुरा, तीसरा आरोपी साजिद खान रहमान खान पठाण हे पण राहणार पेंशनपुरा। असा 3 आरोपी पोलीस कस्टडीमध्ये आहे आणि त्याच्यातून आता टोटल 14 2 व्हीलर्स पकडण्यात आलेला आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 10 गुन्हे 10 व्हेकल्स हिंगोली सिटी पोलीस स्टेशनमध्ये चोरी झालेला आहे आणि त्याप्रमाणे ऑफेन्स दाखल आहे आणि 2 मोटरसायकल्स वाशिम डिस्ट्रिक्ट, एक वाशिम जिल्हा आणि एक परभणी जिल्हा असं ते चोरी करण्यात आलेलं आहे। आणि जवळपास हे 14 मोटरसायकल चे जवळपास आता प्रॉपर्टी व्हॅल्यू 7,50,000ची व्हॅल्यू आहे आणि एस्पेशली ह्या टोळी पकडण्यामध्ये हिंगोली LCBची PI खंडेराय, त्यांचे सुपरविजनमध्ये PSI घेवारे आणि आमचे LCBचे कर्मचारी बालाजी बोके, शंकर ठोंबरे, किशोर सावंत, विशेष करून आकाश टापरे आणि जावेद हे पथकाने चांगलं काम केलेलं आणि हे डिटेक्शन करण्यात आलेलं आहे। सलाखाना इलाके से आवारा जानवर पकड़कर कोंडवाड़ा ले जाने वाले मुलाजमीन के साथ धक्का मुक्की करने वाले 4 अफराद के खिलाफ सरकारी काम में रखना अंदाजी के तहत
क्रांति चौक पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कारगुजार एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मोबाइल कोंडवाड़े पर तैनात मुलाजिमीन सलाखाना इलाके से रास्ते पर दंदनाते फिर रहे कुछ मवेशियों को पकड़कर गर्म पानी इलाके में मौजूद मरकजी कोंडवाड़ा ले जा रहे थे कि माजिद अब्दुल करीम कुरैशी, अकबर यूसुफ कुरैशी, समद मजीद कुरैशी और इब्राहिम नासिर कुरैशी ने स्क्वाड में शामिल मुलाजिमीन के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ धक्का बुक्की की। लिहाजा सिक्योरिटी गार्ड बाड़ू जनार्दन तुपे ने इन चारों अफराद के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दफा 506, 504, 341, 353 और 34 के तहत मामला दर्ज करवाया है। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिव जयंती की मुनासिबत से शिवसेना की जानिब से मनाया जा रहा है शिव जागर महोत्सव 2022। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाअभिषेक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत में आला अफसरान के दरमियान छिड़ी हुई है अना की लड़ाई। गुज़िश्ता रोज कामों में हो रही ताखीर को लेकर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर और एक डॉक्टर के दरमियान हुई जोरदार तकरार। मेडिकल ऑफिसर ने फाइलें टेबल पर पटक कर लगाया उन्हें टारगेट करने का इल्जाम। ताल्लुका कोल्ठानवाड़ी के पाझर तालाब में गरकाब होकर एक शख्स की हुई मौत। फायर ब्रिगेड अमले ने तालाब से महलूक की लाश निकालकर मकामी पुलिस के की सुपुर्द। और शहरों अतराफ समेत इलाके मराठवाड़ा भर में पुलिस महकमे ने शुरू कर दी व्हीकल चोरों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए छापे और व्हीकल चोरों की गिरफ्तारी के साथ जब्त की गई मसरूका मोटरसाइकिलें। फिर भी व्हीकल चोर मुतहर्रिक। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।